मोर गोटे देवता अच्छा अच्छा देवता जो खोजिले मंदिर देवता किए कहला ना मंदिर जी अच्छा मस्जिद रे जी रहा मस्जिद अच्छा चर्च रे देला चर्च देवता सूर्य को कहले आम आकाश को देखौचे चंद्र को कहले आकाश को देखौचे नहीं आमर जेते प्रकार देवादेवी माने खुद्रिकुणी ओषा कर सरस्वती ओषा कर लक्ष्मी पूजा कर गणेश पूजा कर समस्ते कौन साकार रूप में आसिकी पूजा पाउछंती आमे साकार रूप में आमे अनुभव करछंती से माने सेठी अछंती हेले आगे हृदय रे संकल्प जात हले देवता सेठे प्रकट होती कौन ना गणेश पूजा दिन आसला हेले आम मनटा खाली गणेश पूजा कौ दिन हम गणेश मूर्ति केमी आसो गणेश पूजा हम आकर्षण हो जाए बुझिपारू आकर्षण आम भाविले गणेश मूर्ति को केती भाव सजेक बसवा गणेश सेठी न था गणेश भावनाटा हृदय आसे तापर गणेश को आगे गोटे देखे गणेश किए देखी संकल्प मन है मूर्ति तैयारी हुए आमे कौन भावुँ गणेश पाखे लड्डू भोग लगेगा नड़िया कदली मन जो भावना आसो आगे संकल्प हम मन में तापर जाए भोग लगे सेठी कौन गले पूजा नीति डेकोरेशन कर पूजा कले हेले मनरे आज आज गणेश प्रवेश कले सेठी आसिले ये कौन कह हृदय रे आगे गणेश को कि लक्ष्मी को कि काली को दुर्गा को नारायण को तमें जहाँ को भावना करी पूजा करने इच्छा कर आगे हृदय रे आसे मन संकल्प करे एमती पूजा करी तीनोटी गुण जो तोर तोर सात्विक भावना आसला तू जानू से दिन मोर भगवान भजन कीर्तन नाम संकीर्तन पूजा पाठ इत्यादि कर खाली मन व्याकुल हम उपासना मु खाइबिनी मु पूजा न कले खाइबिनी तुलसी नदेले पाइबिनी मु पानी पीबिनी ये जो मनोवृत्ति आइब सेटा कौन हम सात्विक मनोवृत्ति है काम क्रोध लोभ मोह हिंसा गर्व आसीगला तामसिक होगला यहीटा आण सहीटा आण यहाँ करी घर करी द्वार करी राजसिक होगला जो मनोवृत्ति निर्मल हो जाए सी जीव कौट खोज अच्छा देह हाथ चलुला पर्यटन पूजा करूँ भजन करूँ कीर्तन करूँ समर्थ अच्छी असमर्थ बेले कौन करूँ पड़ा उठी पार बल ना गोड़ हाथ चलु न ठाकुर कौन कहले ना समर्थ बेले ए कारण असमर्थ हेले अकारण गोटे माने समर्थ अच्छी दिया उपचा भजन पूजा नीति सब आरती सब करूँ हेले असमर्थ हेले शोई उठी पार पूजा करूँ ना नहीं हेले हृदय देवता को ठाकुर जो तत्व देइछन्ती एकाक्षर मंत्र प्रचार आम ठाकुर अभिराम परमहंस रूप आमको जो तत्व देले कौन कहले तू भगवान को खोज ना तो घटर अछंती तो भगवान को पूजा कौन करू तो घटर तू मानसिक जोटा बाहर पूजा करचु मन रे तू पूजा करे मन रे ठाकुर को चरण धोईदेलु ठाकुर को स्नान करदेलु गंगा जल पकेलु मन रे स्नान कलापर पोछीदेलु तापर ठाकुर को वस्त्र पिंधिदेलु तापर शुणु मन मन तापर तुलसी देदेलु मन रे तापर कौन करू ना चंदन देदेलु तापर फूलहार लगेलु शुणुनु शुणुनु निराकार पूजा सेटा भितरे मन भितरे मानसिक पूजा पुष्पहार देदेलु चंदन देदेलु तुलसी देदेलु सब सरला पर धूप देदेलु दर्पण देखदेलु धूप देदेलु जेहेतु मानसिक तापर दीप आलती पुणी नैवेद्य रस मन मानसिक रसगोला आउ गोलाप जामुन जहाँ दबा कथा तोर भोग प्रभु देदेलु जल पीले पीदेलु आचमन करदेलु ठाकुर पाटी पोछीगला तापर तामूल की लवंग देलु तापर प्रभु कर्पूर आलती करदेलु मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन गान करी कमला प्राणपति भक्तर प्राण करी मानसिक देदेलु मानसिक देदेला पर कौन है प्रभु मनटा को ग्रहण कले कौन कहले एणु मो मन नुह आयत तक्षण नियमन को करुच्छी दत्त मोर मन आयत नहीं तापर ठाकुर कौन कहले मन को दत्त कर नहीं नारायण स्वामी की मन जे ही दत्त करिछि तार भय अछि कि एबे साधारण संसार भितर गोटे झील गोटे पुअर बाहर हो पारनी मन भितर आगे संकल्प तैयारी है मुझे सहित बाहर हबी मन आज भल पाइला तापर बाहर हो गला बास
ଏ କଥା ସେମିତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗାଟା ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଯେଉଁଟା ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ତିଆରି ହେଉଛି ପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ତିଆରି ହୁଏ, ଏ ତ ସଂସାରର ନିୟମ ସେୟା। ଦେହର ଉପଭୋଗ ଯୋଗରେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଥାଏ ନଥାଏ, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ସେଇଟା ସବୁଦିନ ସ୍ଥାୟୀ ଥାଏ। ବୁଝିଲେ ନା? ଏଇଟା ଅସ୍ଥାୟୀ ସଂସାର, ଅସ୍ଥାୟୀ କଥା, ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ। ଏଇଟା ବାହ୍ୟ କଥାଟା, ବାହାର ଯା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାହ୍ୟଟା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ତା ହେଇଯିବ, ଭଗବାନ ଆପଣେଇ ନେଇଯିବେ। ବାହାରଟାକୁ ସେଠି ଦେଖେ, ଏଇଟା କୁହା ହେଉଛି, ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଉଛି। ଦେଖେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିବୁ। ଏମାନେ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ମାନସିକରେ ତାଙ୍କର ନିୟମ ହେଉଛି 7 ଦିନରେ ଥରେ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯିବେ। ଯାହା ମିଳିଲା 7 ଦିନରେ ମିଳିଲା, ଅଟା ଲୁଣ ଲବଣ ଯାହା। ସେତେବେଳେ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି 500 ବର୍ଷର କଥା। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସ୍ଥୂଳରେ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ, ସେ ଯେତେବେଳେ ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଣିକି ମାନସିକରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମର ରଜରେ ଯାହା ଆଣିବେ ଅଟା, ତାକୁ ମାନେ ପାଣିରେ ଯମୁନା ଜଳ ପକାଇକି ଟିକେ ନମକ ପକାଇ ସେଟାକୁ ରଖିବାକୁ ପାତ୍ର ନଥିଲା, ବାଲି ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ତାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ତା ପରଦିନ ଝାଡ଼ଝଡ଼ା କରିକିରି ପୁଣି ନିଆଁରେ ସେକିକିରି ପାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି କରୁ କରୁ କିଛି ଦିନ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ମାନସିକରେ ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସବୁଦିନ ଖାଲି କ'ଣ ସେ ଅଟା ଲୁଣ କରି ଦେଉଥିବ, ଆଉ ଟିକେ କିଛି ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବନି? ଏଠୁ ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ପାଇବେ? ଆଜି ଟିକେ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଟିକେ ଦିଅ, ଆଜି ଟିକେ ରାବିଡ଼ି ଟିକେ ଦିଅ। ମାନେ ମାନସିକରେ କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୋର ତ ମୁଁ ବାବାଜୀ ଲୋକ, ତୁମେ ଭଜନ କରିବାକୁ ବସିଛି, ତୁମେ ଯଦି କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରି ମାନସିକରେ ଯାହା ହେବ ନା, ତୁମେ ମାନସିକରେ ଦେଲେ ବି ଆମେ ପାଇଯିବୁ। ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କଲେ? ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ। ଧ୍ୟାନରେ ବସୁ 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 ସମୟ ବିତିଲା। ଧ୍ୟାନରେ କ'ଣ କଲେ? ଉଠିଲେ, ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲେ, ସ୍ନାନ କରି ଆସିଲେ, ମାନସିକରେ ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣିଲେ, ମାନସିକରେ ତୁଳସୀ ତୋଳି ଆଣିଲେ, ମାନସିକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଲେ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ମାନସିକରେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ, ମାନସିକରେ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆସନ ପକାଇକିରି ପୂଜା ପାଇଁ ବସିଲେ। ମାନସିକରେ ପୂଜା କରିବେ। ମାନସିକରେ ଆଗେ କଲେ, ଆଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ, ପହଡ଼ ଉଠେଇ ଦେଲେ। ଉଠ ଶ୍ୟାମ ଶେଷ ହେଲା ନିଶି ଆମେ ଗାଉଛେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେଲା ପରେ ଭଗବାନ ଉଠିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗଲେ ମୁହଁଟିଏ ଧୋଇଦେଲେ। ସକାଳୁ କ'ଣ କଲେ? ଖାଲି ପେଟରେ କେମିତି ରହିବେ? ଧୂପଟେ ଲଗାଇଦେଲେ। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିକି ଟିକେ ତୁଳସୀ ଦେଇକରି ଜଳପାନ କରିଲେ ଏବଂ ମିଶ୍ରି ଆଉ ମାନେ ଲବଣୀ ତାକୁ ଖୁଆଇଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଏଠି ବସ, ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ମାନସିକର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି କଲେ, ଅନ୍ନ କଲେ। ବସୁମତୀ ମାନସିକରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ବସୁମତୀ ଚାଉଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବି। ସେ ବାସନା ଆସିଲା, ବସୁମତୀ ଚାଉଳର ବାସନା ଆସିଲା। ଭଲ ହରଡ଼ ଡାଲିରେ ମାନେ ଡାଲି କଲେ, ଆଳୁ ଭାଜିଲେ, ବାଇଗଣ ଭାଜିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ତିଆରି କଲେ। କ୍ଷୀରି କଲେ, ପୁରୀ କଲେ, ରସଗୋଲା କଲେ, ଗୋଲାପଜାମୁ କଲେ, ମଗଜ ଲଡ଼ୁ କଲେ, ରାବିଡ଼ି କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଶୁଣେ କଥାଟାକୁ ଶୁଣ, ମାନସିକ କଥାଟା କହୁଛି। ଏହା କଲେ ଫୁଲ୍ କରିକି ସବୁ ବର୍ତ୍ତନ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ଇଏ କ'ଣ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ୍ ହେଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଲେ, କହିଲେ ସବୁ ଯାକ କହିଛ ମାନେ ଖାଇବ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ 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 ଆଉ କ'ଣ ସେଠି କହିବେ? ପ୍ରଭୁ କେଉଁଟା ପାଇବେ? ଆପଣ ହାତ ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ ମଗଜ ଲଡ଼ୁଟା ଆଗେ ପାଇବେ। ରାଧା କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୋତେ, ତାଙ୍କୁ ମଗଜ ଲଡ଼ୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ପାଇବାକୁ, ରାଧା କହିଲେ ମୁଁ ରାବିଡ଼ି ପାଇବି। ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମାଗୁଛନ୍ତି ସବୁ। ତାପରେ କ୍ଷୀରି ପାଇବି, ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ପୁରୀ ପାଇବି, ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ଭଜିଆ ଖାଇବି, ସେ କହିଲେ ସେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଦେଲା ପରେ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟେ ଦେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହାଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ବାସ୍ ବାସ୍। ରାଧା କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ବାସ୍ ଗୋସାଇଁ ଆଉ ପାଇପାରିବୁନି, ଏତିକି ରଖ, ଆଉ ହେବନି, ଆଉ ଯିବନି। କହିଲା ସବୁ ପାଇବ,
ତମେ ପରା 56 ଭୋଗ କିଆ କାହିଁ ଖାଇବନି? ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ କରିଛି। ଯେ ଏମିତି ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଆମେ ତ ପାଇବୁ, ତମେ ଆମଠୁ ପାରିବ? ମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ କ'ଣ ପାରିବ? ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ତ ମା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ଆମର ବଳିଲା ଆମକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଖୁଆଉଛି, ତୁ ଧରେ ମୁଁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଖୁଆଉଛି। ଏ ଓଲଟା କ'ଣ କଲେ ଭଗବାନ ଜବରଦସ୍ତ ଇଏ କଲେ ଆମକୁ କେତେ ଖୁଆଇଲୁଣି, ତୁ ଖା କ୍ଷୀରି, ତୁ ଖା ପୁରୀ, ତୁ ଖା, ଆମକୁ ତ ଏତେ ଦେଲୁଣି। ଆମର ଏ ସବୁ ଯାକ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପେଟ ଫୁଲ ହେଇଗଲା ମାନସିକରେ ଭାବନା ମାନେ ଭାବ ଚାଲିଛି। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଥାଉ ଆଉ ପାଇବିନି, ପ୍ରଭୁ ଥାଉ। କହିଲା ପାଣି ପିଏ, ପାଣି ପିଏ। ଯେମିତି ପାଣି ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଭକ 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 ଶୁଣେ ପାଣି ପିଇଲା ପରେ ଏ ଯେତିକି NH ପାଇପ୍ ଭଳିଆ ରସଗୋଲା ଇଏ ସେ ମାନସିକରେ ସତରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ମାନସିକରେ ନେଇ ଯେମିତି ପାଣି ପିଆଇ ଦେଲେ। ପାଣି ପିଇଲା ପରେ କହିଲେ ବାସ୍ ବାସ୍ ମୁଁ ଆଉ ପାଇପାରିବିନି ପ୍ରଭୁ। କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଯାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ଯାକ ମିମେଣ୍ଟ ପୁରା ବାନ୍ତି କରିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ରାଧା ରାଣୀ କହିକି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚାରିପଟେ ବାନ୍ତି ହେଇଛି। ସେ ବାନ୍ତି ନୁହଁ, ସେ ସବୁ ଅମୃତ ଭଳି ଆସୁଛି। ବୋଲେ ଆରେ ଇଏ ତ ଆମେ ତ ଦେଖିଛୁ ଯେ ରୁଟି ପାଇଁ ଚାଉଳ ଟିକେ ଡାଲି ଟିକେ ଆଣି ଯାଆନ୍ତି 7 ଦିନରେ ଥରେ, 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନାନ କରିବେ, ଭଜନରେ ବସିବେ। ହେଲେ ଇଏ କେମିତି କେଉଁଠି ତ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଆସି ପଚାରିଲା, କହିଲେ ତ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ସତ କଥା କହିଲ? ଇଏ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଖାଇନି, ମୁଁ ଦେଇଛି। କେଉଁ ସୂତ୍ରରେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଠାକୁର ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତତ୍ତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ଦେବା କଥା, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଅଙ୍ଗ ବାରିକି ସେ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯିଏ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ପଟ୍ଟ ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ତ ଯାଇନଥିଲେ, 7 ଦିନରେ ଥରେ ଭଜନ କରନ୍ତି, ଏଇସବୁ କେମିତି ହେଲା? କହିଲା ଶୁଣ ଏଗୁଡ଼ାକ କାହାକୁ କହିବନି, ତମେ ଯଦି ପଚାରୁଛ ତମକୁ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କହୁଛି। ଆରେ କଥା କ'ଣ ହେଇଛି, ଇଏ କାହ୍ନା ଇଏ ଲାଡ଼ିଲି ମୋତେ କହିଲେ ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦିଅ। ତମେ ତ ଖାଲି ଆମକୁ ଅଟା ରୁଟି ଦେଇ ମଣ୍ଡେ ଦେଉଛ, ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଦିଅ। ମୁଁ ତ ବାବାଜୀ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଯାଏନି, ମୁଁ ମାନସିକରେ ଆଙ୍କୁ 56 ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରି ଦେଇଥିଲି। ଇଏ ଖାଇଲେନି, ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ ଖୁଆଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜବରଦସ୍ତ ଖୁଆଇଲେ ମୋର ଆଜି ଅବସ୍ଥା ଶୁଣୁଛୁ, ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ହେଲା। ଶୁଣୁନୁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲି, ବାନ୍ତି କରି ପକେଇଲି। ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମୋର ନୁହଁ, ଇଏ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦ। ତେଣୁକରି ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବଧାରାଟା ମାନସିକ ପୂଜା। ଠାକୁର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ତୁ ଯେଉଁଟା ମୋତେ ମାନସିକରେ ପୂଜା କରିବୁ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନରେ ନାହିଁ, ବାହାରେ ଯେତେ ଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ବାହାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ତେଣୁକରି ଅରୂପରୁ ରୂପ ହୋଇ ଆସ ଖେଳିବାର ପାଇଁ। ନହିଲେ ତୁମକୁ କିଏ ଜାଣନ୍ତା ଏ ସଂସାରରେ। ତୁମେ ଯଦି ରୂପ ହେଇକିରି ଆପଣ ନ ଖେଳିଥାନ୍ତେ ଘଟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ସଂସାର ଜାଣନ୍ତା? ତେଣୁକରି ଠାକୁରଙ୍କ ଯେଉଁ ଧାରାଟା ହେଉଛି ମାନସିକ ପୂଜା। ମାନସିକରେ ତୁମେ ଯେତେ ସମର୍ପଣ କରିବ ଠାକୁର ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ନେବେ। ଆଉ ବାହାରେ ମନରେ ଯଦି ଆଗେ ସଂକଳ୍ପ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାହାର ଆବଶ୍ୟକ, ଭିତରେ ବି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା କେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବ? ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ସ୍ମରଣରେ ପୂଜା କରିବ। ଏଇଟା ଯଦି ସକାଳୁ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ତୁମର ଯେମିତି ସ୍ନାନ ନିତ୍ୟକର୍ମରେ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ହେଇଗଲା, ଦିନରେ ତୁମର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଇଟା ବାହାର ପୂଜା। ତେଣୁକରି ଠାକୁର କ'ଣ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ବାହ୍ୟ ଦେଖାଇଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପୂଜାଟା ଯଦି ନ କରିବାର ଶିଖେଇଥାନ୍ତେ, ତୁ କେମିତି ଭିତରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତୁ? ପ୍ରଥମରେ ଆଗେ ବାହାରେ ପୂଜା କରିବୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସନ ଦେବୁ, ସ୍ନାନ କରିବୁ, ତୁଳସୀ ଦେବୁ, ଶୃଙ୍ଗାର କରିବୁ, ଧୂପ ଦେବୁ, ଦୀପ ଦେବୁ, ନୈବେଦ୍ୟ କରିବୁ, କର୍ପୂର ଆଳତି, ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବୁ, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ହେବୁ ବାହାରେ। ତାପରେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଅନ୍ତରସ୍ଥ କରିକିରି ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛ, ରାତିରେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, କର୍ମ ଜଗତରେ ଅଛ, ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛ ବାଥରୁମ୍ ଗଲ, ଧୁଆ ଦେଇକି ଆସିବ,
पुणी आश्रम बसो बसिकी 10 मिनिट भितर प्रभु मो तो कर्म जगत आपण संसार को पठे मुझे आ कौन करी आपण पाखे किसी करें ये मानसिक पूजा कली जाऊँगी कर्म जगत भितर को सत्यनारायण स्वामी जय अभिन्न सुंदर की जय पत्त पावन की जय तुमर देह तुमर संसार कहबार बुझिपार ना कहे अभिराम भाई अनुभव को सत्य कही यहाँ जो दिन अनुभूति करूँ से दिन जान